أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ روزے کے بارے میں احادیث کا مطالعہ فرما رہے تھے، سن رہے تھے الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ وہی پرانی بات کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل اگر آپ کا اور میرا صحیح ہو گیا تو آپ یقین کریں کہ ہم جو ہے ہماری زندگی سدھر جائے گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں وہیں سے جہاں سے سلسلہ چھوڑا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کعب بن عجرہ کی ایک حدیث تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اور کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین۔ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ یعنی جب آپ سے پوچھا گیا کہ آج آپ نے خلاف معمول ایک عمل کیا تو آپ بتائیں کیسے کی کیوں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور فرمایا تھا کہ جس کے سامنے رمضان کا مبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان میں روزے رکھ کے اپنے اللہ کو راضی نہ کروائے وہ ہلاک ہوا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ایک رمضان اگر کسی بیچارے کا نہیں صحیح گزرا تو اس کو ہلاک ہونے کی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہلاک ہونے کی وہ ہو گئی، کیا کہتے ہیں، اس کو وعید مل گئی، سزا مل گئی، یعنی اس کو اتنا بڑا نقصان ہو گیا اس کا۔ نہیں میری پیاری بہنوں، یعنی یہ ہر رمضان کے لیے کہ اگر میری زندگی بالفرض ایک شخص کی عمر 60 سال ہے یا 50 سال ہے، وہ 15 سال میں بلوغت اختیار کرتی ہے کوئی عورت یا مرد، اور 15 سال کے بعد 35 سال 40 سال اس نے 35 دفعہ رمضان کو پایا، لیکن 35 کے 35 رمضان میں اللہ کو راضی نہ کیا تو وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ وہ رمضان اللہ کا وہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا لگا ہوتا ہے دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے 11 مہینے ساڑھے تے 1 مہینہ توڑا، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں 11 مہینے ساڑھے تے 1 مہینہ توڑا۔ تو اب 1 مہینہ جو ہمارا ہوتا ہے جس میں سیلیں لگتی ہیں، ہمیں پتہ چل جائے جو 200 کا سوٹ تھا وہ اب 50 روپے میں مل رہا ہے، یعنی 4000 کا سوٹ اب جو ہے وہ 200 250 میں 250 2000 میں مل رہا ہے۔ اب کیا ہوگا، جیسے سفائر پہ تھوڑے دن پہلے وہ لگی تو میری بیٹی کہتی ہے کہ امی وہاں سے میں گزری تو ایسا رش تھا جیسے سفائر پہ نا کپڑے مفت مل رہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب ہے، جب انسان ایسی اپرچونٹی ایسے موقع کو ضائع نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو ایک موقع دیا کہ 11 مہینے میرے اور 1 مہینہ تمہارا، تو اب یہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، لیکن ہم اس لوٹ سیل میں سفائر پہ جو جا کے ہماری جیبیں ہلکی ہو جاتی ہیں نا، یہاں پر تو جیبیں آ کے بھاری ہوں گی، یہاں پر تو ہمارا کوئی ایسی چیز نہیں، نقصان بظاہر کوئی ایسا نقصان ہی نظر نہیں آ رہا۔ یعنی بازار میں نکلتے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے سوٹ خریدا 2000 کا 4000 کا، یہ گھر آ کے پتہ چلا کہ یہ سوٹ تو خراب ہے اور واپس بھی نہیں ہونا، کیونکہ سیل کا مال آپ کو پتہ ہے واپس نہیں ہوتا، تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک مہینہ دیا تو اس میں اگر ہم اللہ کو نہ راضی کریں تو یہ سمجھیں یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس سے کہیں زیادہ بڑا نقصان ہے جو نقصان ہمیں ایک غلط کپڑا خریدنے کے بعد ہوا۔ اول وہ شخص جس پر رمضان مبارک گزر جائے اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور گناہوں میں گزار دیا۔ رمضان مبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت کی بارش کی طرح برستی ہے، بس جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں کو اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہ جائے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا کمی ہوگی۔ اور یہ کہ رمضان مبارک کے جو کام ہے یعنی روزہ تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی حدیث میں نے پڑھ کے سنائی تھی اس میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم پہلے تو 1,000 سال کی عمریں ہوتی تھی، لوگ 500 سال عبادت کرتے تھے، اور ہماری عمر تو اس امت کی عمر تو 60-70 سال ہے، اس سے زیادہ کی نہیں ہے۔
تو अब इसमें हमने बालिग हुई, बलूगत भी इख्तियार करनी, बचपन भी देखना, फिर सोना भी, जागना भी, बाजार भी जाना, तिजारत भी करनी, तो हम क्या करें? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना अंसलनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें ऐसा महीना अता फरमाया जिसमें ऐसी ऐसा महीना रमजान का महीना अता फरमाया जिसमें एक रात ऐसी है जिसमें तुम 1000 साल एक रात इबादत करके हजारों साल की इबादत का सवाब मिल जाएगा। तो अब आप सोचें। और एक और बात की मैंने आपको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो और उसमें फिर अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना कोई भेजे, अपने बातों में लगा हुआ है, दुरूद नहीं भेज रहा। जबकि अल्लाह ताला फरमाते कि इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अला नबी नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह तबारक ताला तो फरमा रहे हैं, लेकिन हम समझने को तैयार ही नहीं हो रहे कि अल्लाह तबारक ताला क्या फरमा रहे हैं। कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं कोई इबादत नहीं करता, ना हज करता हूँ, ना उम्रा करता हूँ, ना ज़कात देता हूँ और ना मैं नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और मेरे फरिश्ते जो है ना पूरा वक्त हर वक्त अल्लाह ताला के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम भेजते रहते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी ऐसे ही करो। तो अपने माँ बाप के साथ बेअदबी ना करो, तकब्बुर से पेश ना आओ। अगर वो मुशरिक हों, अपनी आवाज़ उनकी यानी काफिर हों, तब भी उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ ना करो, उनका नाम लेकर ना पुकारो, किसी काम में उनसे पेशकदमी ना करो और न ही अनिल मुनकर में नरमी करो, यानी उनको प्यार से समझाओ। बुराइयों से मना करना है तो वो भी आराम से करो। अगर वो बुत परस्त हैं तो प्यार प्यार से समझाएं। एक रवायत में आया कि जन्नत के दरवाजों में बेहतरीन दरवाजा बाप है, तेरा जी चाहे उसकी हिफाजत कर या उसका ज़ाया कर दे। एक साहबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि वालिदैन का क्या हक है? आपने फरमाया वो तेरी जन्नत है या जहन्नम, यानी उनकी रज़ा जन्नत है और नाराज़गी जहन्नम है। एक हदीस में आया कि फर्माबरदार बेटे की मोहब्बत और शफकत से एक निगाह वालिद की तरफ एक मकबूल हज का सवाब रखती है। एक हदीस में आया कि इरशाद है कि शिर्क के सिवा तमाम गुनाहों को जिस कदर दिल चाहे अल्लाह माफ फरमा देते हैं, मगर वालिदैन की नाफरमानी का मरने से कबल दुनिया में भी वबाल पहुंचाते हैं। एक साहबी ने अर्ज किया, मैं जहाद में जाने का इरादा करता हूँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तेरी माँ भी जिंदा है? उन्होंने अर्ज किया, जी हाँ। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी खिदमत कर, उनके कदमों के नीचे तेरे लिए जन्नत है। एक हदीस में आया कि अल्लाह की रजा बाप की रजा है और अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी है। और ये तमाम के तमाम बातें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, पेशानी खाक आलूद हुई उसकी जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया। और मौलाना तारिक जमील साहब ने बड़ी खूबसूरत एक तफसीर बताई इसको समझाने के लिए कि माँ के सामने ऐसे हो जाओ वालिदैन के सामने ऐसे हो जाओ जैसे कि शिकारी के सामने जख्मी परिंदा होता है। यानी रहमत हर वक्त उसको ऐसी नजरों से, उम्मीद की नजरों से देखते रहो कि इन्हीं से हमारी जन्नत है, इन्हीं से हमारी दोज़ख है। चुनाचे आपको मैं ये बता रही हूँ कि देखें ना, अवैस करनी रहीमुल्लाह का किस कदर, कल इंशाल्लाह बताऊंगी हजरत अवैस करनी का मर्तबा क्या था अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजर रहा होता है कि समझ ही नहीं आती, 10 मिनट गुजर गए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रमजान के मसाइल रमजान, अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इख्तिताम पर पहुंच गए थे मसाइल रमजान। और अब आ गया मसाइल, अच्छा जी, अच्छा ये मसाइल रमजान तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और अगर कफारे के रोजे कमरी महीने की पहली तारीख से रखना शुरू किए, तो ये मैंने आपको समझा दिया था कि अगर कफारा बनता है तो। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आगे जो है वो मसाइले वो मसाइल रमजान खत्म हो गए। अब है मसाइल तरावी। अब तरावी के बारे में मसाइल प्लीज समझ लें। तरावी की कुल 20 रखते हैं जो मर्द और औरत दोनों के लिए सुन्नत मुवक्कदा है, यानी अदा करनी है आपने। मर्दों के लिए मस्जिद में जमात के साथ तरावी अदा करना सुन्नत मुवक्कदा अलल कफाया है, जबकि औरतों के लिए जिस तरह फर्ज नमाज में मस्जिद की जमात में शरीक होना जायज नहीं है, इसी तरह तरावी की नमाज में भी जायज नहीं है। बल्कि औरतों का घर में अलहदा औरत की इक्तदा में जमात करवाना भी मकरूह है। यानी एक औरत हाफिजा है, वो घर में
खड़ी हो गई इमाम बन के, उसके पीछे और औरतें नमाज पढ़ें, ये भी सही नहीं, मकरूह है, नापसंदीदा है। इस बात का अगर हक था तो अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा को था, इस बात का अगर हक था तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को था। लेकिन जब इन्होंने नमाज पढ़ाई घर में औरतों को, तो फिर हमें भी कोई हक नहीं है। इसलिए ख्वातीन को अपने घरों में इनफरादी तौर पे तरावी पढ़ने का इत्माम करना चाहिए। मैं भी अलहदा जो है, मैं कॉपी पेंसिल रख लेती हूँ, यानी पेन रख लेती हूँ, और दो दो करके पढ़ती रहती हूँ और लिखती जाती हूँ। हर 4 रकात तरावी के बाद मैं वो पढ़ती हूँ, सुबहाना जिल मुल्की वल मलाकुत, सुबहाना जिल इज्जती वल अज़मती वल हैबती वल कुदरती वल किब्रियाई वल जबरूत, यानी इसकी पूरी तस्बीह तरावी की जो है वो तस्बीह तरावी है वो पढ़ती हूँ। मर्दों के लिए मस्जिद में जमात के साथ तरावी सुन्नत मुअक्कदा अलल कफाया है, यानी अगर महल्ले की मस्जिद में नमाज तरावी जमात से पढ़ी जाए और कोई शख्स घर में अकेला पढ़ ले तो गुनहगार ना होगा। लेकिन अगर तमाम महल्ले वाले जमात से ना पढ़े तो सबको सुन्नत मुअक्कदा को तरक करने का गुनाह है। यानी एक लाइन है, एक महल्ला है, उसमें 80 घर हैं, 80 में से अगर 2 घर भी जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं ना, मस्जिद तरावी, तो अल्लाह ताला सबके हिस्से से अजाब हटा देगा कि ये तरावी जो है फर्ज कफाया है। जैसे अब फलस्तीन से पहले जिहाद जो था फर्ज कफाया था, अगर पूरी गली में से एक भी कोई मुजाहिद निकल गया तो सबका सब अजाब हट जाएगा। लेकिन अब फर्ज आइन हो गया है, अब अगर जो नहीं जाएगा जिहाद करने के लिए तो अल्लाह ताला उससे नाराज होंगे, उसको सजा जरूर देंगे। लेकिन हम इस बात को समझ ही नहीं रहे। 20 रकात तरावी 10 सलामों के साथ मसनून है, यानी 2-2 रकातों की नियत कर ले और हर 4 रकातों के बाद थोड़ी देर आराम करना, जिसको तरबिया कहते हैं, मुस्तैब है। इस दौरान खामोश रहना, कुरान मजीद पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, अकेले नफिल पढ़ लेना, सब कुछ जायज है कि आप 4 रकात नमाज के बाद थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। फर्ज पढ़े बगैर तरावी की जमात में शिरकत जायज नहीं है। फर्ज मस्जिद में जमात से पढ़कर मस्जिद से बाहर किसी जगह तरावी की जमात कराना जायज है। आपका बेटा है हाफिज कुरान है, आप चाह रही हैं कि इसको किसी मस्जिद में जगह मिल जाए और ये पढ़ाए, लेकिन नहीं मिलती, तो वो घर में क्या कर रहा है कि आपको तरावी घर में तरावी पढ़ा रहा है, वो घर में तरावी पढ़ा रहा है। लेकिन उसमें ये होता है कि उसमें जो शराइत है वो सुन लें कि आपका बेटा अगर तरावी पढ़ा रहा है तो उसके पीछे मर्द खड़े हो जाए, उसके बाद मर्दों के बाद पर्दा हो जाए, और पर्दों के बाद यानी जो औरतें हैं ना पर्दे के पीछे, उसमें वो जो मर्द तरावी पढ़ा रहा है उसकी कोई बहन होनी चाहिए, उसकी कोई बीवी होनी चाहिए, उसकी माँ होनी चाहिए, यानी उसका कोई एक महरम जरूर खड़ा होना चाहिए। फिर औरतों को इजाजत है कि आप लोग किसी के घर में जाके नमाज पढ़ने, वैसे अपनी अगर अपनी अपनी पढ़ें तो वो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, फर्ज पढ़े बगैर, अच्छा ये और ये कि मर्दों के लिए ये, अच्छा अब जो लड़का नमाज पढ़ा रहा है उसका अब्बू कहता है चलो मैं भी इसी के पीछे पढ़ लूं, लेकिन उसको चाहिए कि पहले जाके मस्जिद में नमाज ईशा अदा करके आए और फर्ज पढ़ के आए, फिर इधर आए और फिर अपने बेटे के पीछे अपने भाई के पीछे पढ़े, वरना ये नापसंदीदा है, अल्लाह को नहीं पसंद। दाढ़ी मुंडाना और एक मुझ से कम करना बिल इत्तफाक हराम है, बल्कि एलानिया बगावत होने की वजह से दूसरे कबाइर से शदीद गुनाह है। लिहाजा दाढ़ी कटाने वाले के पीछे तरावी पढ़ना नाजायज और गुनाह है। पूरा महीना देख लें आपके इमाम की दाढ़ी है कि नहीं, अपने मर्दों को जरूर बता दें। पूरा महीना तरावी की नमाज में एक मरतबा कुरान मजीद खत्म करना सुन्नत अमल है, यानी एक एक सिपारा रोज का पढ़ लें या सवा सवा सिपारा, डेढ़ सिपारा रोज का पढ़ लें, ये सुन्नत अमल है। खड़े होने की ताकत होते हुए बैठकर तरावी पढ़ना मकरूह है। बाज लोग रकत के शुरू से शरीक नहीं होते और जब इमाम पहली रकत में रुकू में जाने लगता है तो शरीक हो जाते हैं, ऐसा करना मकरूह है। शुरू से आए, तैयारी करके आए, इमाम के इमाम के आने से पहले आए। एक शख्स मस्जिद में इस वक्त पहुंचा कि तरावी की नमाज हो रही थी, तो अब ये शख्स पहले ईशा की फर्ज और सुन्नत मुअक्कदा अदा करे और फिर तरावी की जमात में शरीक हुए और आखिर में जमात के साथ फितर पढ़ने के बाद बकिया तरावी, यानी एक बंदा आया, उसने देखा कि अब तरावी अदा हो रही है, तो वो फिर क्या करे, अलग होकर ना अपनी पहले फर्ज नमाज पढ़े, ईशा की नमाज पढ़े, यानी फर्ज नमाज पढ़े। उसके बाद जितनी तरावियां हो चुकी हैं ना, उनको छोड़कर इसी तरावी में जिसमें वो शामिल हो रहा है, वो तरावी में उसके पीछे सारी नमाज पढ़ ले, फिर देखे कि कितनी नमाजें मेरी, कितनी तरावियां निकल गई, उसको अकेले में पढ़ ले। ये हुक्म है तरावी का। अच्छा, अब आपके जहन में एक बात आएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 20 रकात नमाज बाजमात तरावी नहीं पढ़ाई।
अच्छा, ये एक मैं नाम नहीं लूंगी, ये मसला एक फिरके वाले बहुत उठाते हैं और उठा रही हैं। मेरी बहन, मैं आपको सच कह रही हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर चले बात मान लेते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात तरावी 20 रकात नहीं पढ़ाई। सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले एक अल्फाज कह के गए थे, एक हदीस पाक कह के गए थे, बल्कि इसके मुताबिक काफी हदीसें कही। मैं एक हदीस को सामने कोट करती हूँ, असाबिकन नजुम बेअय्यिहिम इक्तदाइतुम एहतदाइतुम, यानी मेरे मेरी सहाबा सितारों की मानिंद है, जो इनके पीछे चलेगा वो साहिब हदायत हो जाएगा। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सारे सहाबी 1,24,000 या जितने भी सहाबी हैं, सारे के सारे ऐसे हैं कि किसी एक को पकड़ लोगे ना, जन्नत में चल जाओगे, क्योंकि सबका रास्ता एक ही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के इंतकाल के बाद जब 2 साल 10 महीने तकरीबन उन्होंने खिलाफत संभाली, फिर उनका इंतकाल हो गया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का। तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत अबू बकर सिद्दीक कह के गए थे कि उमर को जो है वो बना लेना अपना खलीफा, और हजरत उमर फारूक को ही खलीफा बनाया गया। अब जब हजरत उमर फारूक ने खलीफा बने, तो उन्होंने जब देखा कि तरावी कोई 8 रकात पढ़ रहा है, कोई 10 रकात, कोई 12 रकात इस तरह पढ़ रहा है, तो आपने सबको बिठाया और सबसे पूछा कितनी पढ़ते हो, और उसके बाद आपने कहा आज से बाजमात 20 रकात नमाज तरावी होगी मर्दों के लिए। समझ आई ना? उस वक्त अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बैठी, मतलब जिंदा थी। हजरत अली भी सामने बैठे थे, हजरत उस्मान गनी भी बैठे थे, और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर यानी हजरत उमर फारूक के बेटे भी थे, और हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर अबू बकर सिद्दीक के बेटे भी थे। यानी उस वक्त जय्यद सहाबा, पढ़े लिखे सहाबा, और खुद अम्मा आयशा सिद्दीका, इन्होंने कोई एतराज नहीं किया और इस बात को पसंद किया कि 20 रकात नमाज तरावी बाजमात मर्द पढ़ेंगे, और औरतें 20 रकात नमाज तरावी अपने घर में पढ़ेंगी। यकीन करें, मैं भी पहले नहीं पढ़ती थी, लेकिन जब अल्लाह पाक ने ये बात समझाई तो अल्लाह का शुक्र है, कई सालों से अल्लाह पाक ये अमल करवा रहे हैं। हाँ, किसी वक्त तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और नहीं हो रही, तो बैठ के पढ़ लीजिए, थोड़ी देर आराम करके पढ़ लीजिए, क्योंकि तरावी तो आप सेरी खाने के वक्त उठती हैं, जो बाकी रह जाती है उस वक्त पढ़ सकती हैं आप अल्लाह के हुक्म से तहज्जुद में। तो लेकिन छोड़िए नहीं तरावी का, मैं इंशाअल्लाह ताला कल तरावी पर जो इनाम अल्लाह ने रखा वो इंशाअल्लाह बताऊंगी, क्योंकि आज इसी में बहुत देर हो गई। तकरीबन आप देख लेना कि काफी सारे मिनट इसी में लग गए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, बाकी आते हैं उसी पर अल्लाह के हुक्म से, फलस्तीन का जो कजिया चल रहा है, फलस्तीन का, उसी को लेकर आगे चलते हैं कि फलस्तीन असल में अल कुदस के बारे में सारी खबरें। हर में कुदसी में बहुत सी ऐसी यादगार है जिनका तस्करा अक्सा की मजलूम यादें जिंदा करने के साथ जज्बा हुर्रियत और शौक जिहाद को बलबला बख्शता है। चलें कुछ आपको बताते हैं। ये हर दीवार बुराक, ये हरम के जनूबी मगरब में है, ये हरम के जनूब मगरब में है। इसकी लंबाई 47 मीटर और बुलंदी 17 मीटर है। रवायत में है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात यहाँ अपनी सवारी को बांधा था और लोगों को सबक दिया था कि अल्लाह की हिफाजत में देने से पहले अपनी सवारी को, अपने घर को के दरवाजे बंद कर लो, यानी पहले खुद इंतजाम करो फिर अल्लाह पे छोड़ो। इस मुनासबत से इसे दीवार बुराक कहते हैं। आपका बुराक यहाँ रुका था, आपने उस बुराक को यहाँ पे बांधा था। यहाँ मुसलमानों ने हरम की फसील के साथ मस्जिद बुराक के नाम से एक मस्जिद भी तामीर की थी, और उसके साथ खानका और वक्फ जायदादें भी थी, यानी बहुत से लोगों ने अपनी जायदादें जो करीब करीब रहने वाले थे वो भी वक्फ कर दी थी। यहूदियों ने यहाँ गासिबाना कब्जा करके मकानात गिराने के साथ मस्जिद को भी गिरा दिया, और वसी हमवार आहता को अपनी इबादत के लिए मखसूस कर लिया, और सारी मस्जिद को गिरा कर जो है अपनी इबादत गाह बना ली। वो इस दीवार को हेकले सुलमानी का बाकी मानदा हिस्सा समझते हैं, और यहाँ कर रोते धोते, और इसे दीवार गिरिया कहते हैं वो, और रोते धोते और दीवार की दर्जों में दरखास्तें लिख लिख कर रखते हैं। इस दीवार को उन्होंने दीवार गिरिया का नाम दे रखा है, और इस पर मलकियत का दावा जताते रहते हैं। इनके इस अहकामाना अहमकाना अहमकाना और बेबुनियाद दावे की वजह से फलस्तीनी मुसलमानों के लिए 1929 में इनकी इस वक्त जबरदस्त झड़प हुई थी,
جب یہاں صہیونی جھنڈا لگانے اور مذہبی رسومات ادا کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو غصہ چڑھ گیا تھا۔ مسلمانوں نے ان کی یہاں رکھی ہوئی میز کرسیاں الٹ دی اور دیوار میں جو انہوں نے پرچیاں لا لا کے ٹھوسی تھی نا، ان کو پھاڑ دیا۔ اس وقت ایک کمیشن بھی بنا تھا جو تحقیق کے بعد 1930 میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا کہ یہ دیوار اس کے ایگزٹ کی جگہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، لیکن صدیوں کی شکست خوردہ اور ذلت کے مارے وہ یہودی آج اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس کے مصداق رونے دھونے اور عالمی طاقت کو ساتھ ملانے سے جو ہے چھپی ہوئی لومڑی کی طرح بہادر ہو گئے ہیں اور بازور یہاں قبضہ کر کے دوران عبادت نماز کے وقت بغل بجا کر نماز میں خلل ڈالتے ہیں، یعنی شور مچاتے ہیں جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ جب یہودیوں نے اپنے انبیاء علی نبینا سلام کی زندگی میں ان کی نافرمانی اور غستاخیاں کی، ان کی وفات کے بعد ان کی لائی ہوئی کتاب میں تبدیلیاں کر دی، تحریف کر دی، اور ان کی صریح ہدایت کے باوجود پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، جبکہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام جو ہے نشانیاں لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ رہے۔ تو اب اس کا رونا دھونا کیا کام آ سکتا ہے؟ اور انبیاء بنی اسرائیل یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وراثت کا دعویٰ کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ نیز یہ کہ جب یہ دیوار سینکڑوں فٹ طویل دیوار کی ہم شکل اور اس کا ایک حصہ ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ بقیہ دیوار تو مسلمانوں کی تعمیر کردہ ہو اور اتنا سا ٹکڑا ہیکل سلیمانی کا بقایا ہو؟ سچ ہے، ناحق دعوے کا وہی جواب مدعی کی سمجھ میں آتا ہے جو دلیل سے نہیں طاقت سے دیا گیا ہو، یعنی اب ان کو طاقت سے سمجھانا پڑے گا، دلیل سے یہ نہیں سمجھتے۔ یہ مسجد اقصیٰ کے سنہرا گنبد، یہ مسجد اب جو سنہرا گنبد آپ کو نظر آتا ہے اس کی بات کر رہی ہوں۔ یہ مسجد اقصیٰ کے صحن میں مسجد کے حال سے 500 میٹر کے فاصلے پہ ایک اونچے چبوترے پہ قائم ہے۔ اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اور قبہ کے معنی گنبد اور صخرہ کے معنی چٹان کے ہیں۔ یہ قبہ صحن حرم میں قدرے اونچی جگہ موجود ایک قدرتی چٹان پہ تعمیر کیا گیا، یعنی ایک قدرتی چٹان پہ بنایا گیا، اس لیے اسے قبۃ الصخرہ یعنی چٹان کا گنبد کہتے ہیں۔ یہ عمارت جو ہے 8 پہلوؤں والی ہے، یعنی اس کی 8 کونے ہیں، اس کا ہر پہلو ہر کونا 66 فٹ طویل ہے۔ اندرونی قطر 192 فٹ اور قبے کے قاعدے کا قطر 66 فٹ ہے۔ یہ سب باتیں میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کو پتا تو چلے کہ یہ اتنی بڑی مسجد ہے کس کی، ٹھیک ہے؟ اور خوبصورت سنہری کام اور پرتکلف آرائش اور زیبائش کی گئی ہے اس مسجد کی، اور اس تعمیر کا آغاز 22 ہجری مطابق 285 اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کیا، اور تکمیل اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور یہ 72 ہجری میں ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 72 سال ہوئے تھے، اور تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کام شروع ہو گیا۔ مشہور ہے کہ بنی امیہ نے اس کی تعمیر پر مصر کے خراج سے حاصل ہونے والی 7 سال کی آمدنی خرچ کی، اور موجودہ عمارت ترک سلاطین سلطان عبد الحمید اور سلطان عبد العزیز کے عہد کی مرمت کردہ ہے، یعنی سلطان عبد الحمید اور سلطان عبد العزیز نے اس کی ساری مرمت کروا کے اس کو ٹھیک کروایا۔ چنانچہ دیواروں کی بیرونی میناکاری خوبصورت رنگین شیشوں کی 38 کھڑکیاں اور جو اتنی خوبصورتی سے یہ سجی ہوئی ہے نا، یہ سب کے سب مسلمانوں نے کیا۔ عمارت کے باہر چاروں طرف خوبصورت پتھروں پہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ یاسین کی آیات جو ہے وہ اتنی خوبصورت طریقے سے لکھوائی گئی۔ یہ آیات سلطان عبد الحمید ثانی نے تحریر کروائی تھی، اور کھڑکیوں کی بناوٹ میں اعلیٰ درجے کی حسن ترتیب اور بہترین جالی دار کام کو جو ہے وہ سامنے رکھا اور یہ کروایا۔ یہ قبہ ایک اونچے ایک چبوترے پہ ہے جس تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ ان سیڑھیوں کے اختتام پر محرابی دروازے ہیں جن سے ایک وسیع چبوترے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس چبوترے کے بیچوں بیچ یہ خوبصورت قبہ قائم ہے۔ قبہ میں اندر کی طرف ستون کی 2 قطاریں ہیں۔ پہلی قطار چٹان کے ارد گرد ہے، اس میں 4 نہایت موٹے اور چوڑے اور 12 گول
छोटे सतून हैं। दूसरी किताब जरा फासले पे है, इसमें 8 बड़े और 16 छोटे सतून हैं। इस तरह अंदरूनी हिस्सा 3 हिस्सों पे तकसीम है। पहले में चट्टान रखी है, जबकि दरमियान का हिस्सा सतूनों से घिरा हुआ है और तीसरा हिस्सा दरवाजों से मिला हुआ है। आज कल दरवाजे के साथ जुड़े हुए हिस्से में सब्ज और दरमियान वाले हिस्से में सुर्ख कालीन बिछी हुई है। मुसलमान यहाँ बैठकर तिलावत करते हैं और किबला की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। इस एतबार से बाज कुतुब में इस इमारत को मस्जिद कुबतुस सखरा भी कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत ये बाकायदा मस्जिद नहीं, एक तरह की जाय नमाज है जिसे मुसलमान यहाँ आने के बाद यहाँ पर आने के बाद जो है उसमें नमाज और तलावत से इबादत को जो है इबादत करते हैं, तिलावत से आबाद रखते हैं। अब आगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कल बयान करूंगी। एक एक बात ये बताने के बाद पूरी स्टोरी आप तक बताऊंगी कि असल में सही मायनों में ये स्टोरी है क्या। अब तक आपने देखा कि मुसलमान बादशाहों ने कितना काम किया इन पर इस दर मस्जिद में, और ये बात भी आप तक पहुंच गई ये बात भी आप तक पहुंच गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिराज के सफर पर ले जाया गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह पर रोककर यानी हरम से उठाया गया जहाँ पे 1 लाख नमाजों एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजें था। वहां से रोका, वहां से उठाकर अल्लाह ताला बुराक पर बिठाकर जिब्रील अमी के साथ उनकी मायत में कहाँ लेकर आए, इधर मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा लाके नमाज पढ़वाई। और नमाज पढ़वाई नहीं बल्कि नमाज पढ़ाई हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपसे पढ़वाई गई नमाज थी। और पीछे जितने भी मुक्तदी थे उनमें कोई आम इंसान नहीं था, यानी मेरा तेरे जैसे इंसान नहीं था, बल्कि तमाम अंबिया खड़े थे। और जब मस्जिद में जगह नहीं रही तो आपको पता है फरिश्तों की सफ जो थी वो पीछे खड़ी थी, और जब मस्जिद में जगह नहीं रही तो फरिश्तों ने अपनी जगह को हवा में फिजा में अपनी सफे बिछा ली। यानी फरिश्तों के लिए तो फिजा में नमाज पढ़ना ठहरना कोई मुश्किल नहीं ना, इसलिए। तो अब ये आपको समझ आ रही है ना कि अल्लाह तबारक ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां का इमाम बनाया, इसलिए कि अल्लाह ताला को पता है कि ये मस्जिद मुसलमानों की है। और जिसका इमाम होता है, अब देखे ना, अगर कोई पादरी नमाज पढ़ाता एक मिसाल के तौर पर तो इसका मतलब ये ईसाइयों की मस्जिद है। अगर कोई खुदा ना खास्ता मुरब्बी नमाज पढ़ाता तो यहूदियों की मस्जिद है। यहाँ पर क्या किया अल्लाह ताला ने, इमामुल अंबिया, सरदारुल अंबिया, पैगंबरुल अंबिया, एजाजुल अंबिया, और जो है अल्लाह ताला ने इनसे नमाज पढ़वा कर ये बात साबित कर दी कि ये मस्जिद अब ये मस्जिद किसकी है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो मुक्तदी खड़े हैं ना, नमाज पढ़ने वाले, वो भी सारे के सारे तुम्हारे नबी हैं। यानी ए यहूदियों, तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलाम ने, और ए ईसाइयों, तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे इसी मस्जिद में नमाज पढ़ी। और उन्होंने ये वाली बात हुज्जत नहीं की, ये नहीं लड़े कि ये मस्जिद हमारी है, हमेशा आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों नमाज पढ़वा रहे हैं, ये तो मस्जिद हमारी है। इस तरह की कोई बकवास नहीं की थी उन्होंने। और मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसी बात नहीं की थी। ये जो बकवास कर रहे हैं, अल्लाह हमें माफ करे, मेरे मुंह से निकल गया। तो ये जो बकवास कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, मुसलमानों से नफरत करते हैं। और आज इनकी नफरत आप देख ही रहेंगे किस बुरी तरीके से है, और किस तरीके से ये फलस्तीन के मुजाहिदों को वो फलस्तीन के मुसलमानों को मार रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको फिर आते हैं थोड़ा सा इस बात पे। मैंने आपको बताया ना कि ये मस्जिद जो है, ये मस्जिद बैतुल्लाह के बाद 40 साल बाद बनी। और इसकी तामीर जो है अल्लाह तबारक ताला ने जो है वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी कि किस किस ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया और इसको किस किस ने सही किया। इसमें ज्यादातर किरदार किसका है, मुसलमानों का है। और रूमियों ने जब इस पर कब्जा किया तो उसे ढा दिया था। इसी तरह यहूदियों ने बिना जो है
इस मस्जिद में एक हिस्से को दीवारें गरिया बना लिया था जहां वो रोते रहते थे और अपनी शिकायतें अल्लाह ताला से जो होती थी या कोई मन्नतें मुरादें वो लिख कर वहां की दीवारों में ठूस कर चले जाते थे। अब यहाँ पर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने तमाम नबियों की इमामत की थी, ये इस बात को साबित करना है कि वो हमारे आखिरी नबी थे और कयामत की सुबह तक कोई और नबी नहीं आएगा, कोई नया नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला के प्यारे खलील सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में जो है यानी इन दोनों को अल्लाह ताला ने इस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा की ताबीर में फारिग हुए तो इस मौके पर इन दो हजरात ने अल्लाह ताला से चंद दुआएं की, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में नकल किया। इन दुआओं में एक दुआ बैतुल्लाह की आबादी के लिए एक अजीम शान रसूल पाक रसूल की बासत की थी कि यहाँ पर क्या मतलब आए मैं दिखाती हूँ, क्या बताती हूँ कि बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अजीजुल हकीम। ये अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, इनमें एक ऐसा रसूल भी भेजना, यानी इस मक्का शरीफ में, इस बैतुल्लाह में एक ऐसा रसूल भेजना जो इन्हीं में से हो, यानी इन्हीं काफिरों के, इन्हीं कुफारे कुफारे यानी इन्हीं इन्हीं में से हो, यानी इन्हीं कुफारे मक्का के दरमियान में से एक नबी भेजे और जो कि कुरैश मक्का में से हो। ठीक है, तो ऐ हमारे परवरदिगार, इनमें एक ऐसा रसूल भी भेजना जो इन्हीं में से हो और जो इनके सामने तेरी आयात की तलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाकीज़ा बनाए। बेशक तेरी और सिर्फ तेरी ज़ात वो है कि जिसका इख्तिदार भी कामिल है और जिसकी हिकमत भी कामिल है। सूरह बकरा रुकू नंबर 15 आयत नंबर 129। अल्लाह ताला फरमाते कि इस दुआ में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे और दुआ में सिर्फ एक रसूल की बासत का सवाल किया गया था कि एक रसूल पैदा फरमा दीजिए। इसलिए अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाते हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से फकत एक ही रसूल को मबूस फरमाया, क्योंकि एक रसूल का सवाल किया था ना इस वक्त दुआ में, और वो रहमत कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जिस कदर अम्बिया और रसूल दुनिया में भेजे गए, वो तमाम के तमाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से मबूस हुए। मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीच में खड़े हैं, दाएं तरफ उनके हजरत हाजरा खड़ी हैं और उनके बतन से, उनके पेट से एक नबी पैदा हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल फिर नबी पैदा पैदा हुए और इनमें मतलब नहीं, एक ही नबी पैदा हुए और वो थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कौन से नबी पैदा हुए? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कौन से नबी पैदा हुए? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, और जब अम्बिया बनी इसराइल के सिलसिले की आखिरी रसूल हजरत सैयदना ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, तो उन्होंने अपनी कौम को नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का पैगाम दिया। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब मबूस हुए, जब नबी बनाए गए, तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मुबश्शिरन बि रसूलिन याती याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें बशारा देता हूँ कि मेरे बाद एक ही रसूल तशरीफ लाएंगे जिनका नाम अहमद होगा, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। चुनाचे जब नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों आयतों की रोशनी में यूं इरशाद फरमाया, अना दावतु इब्राहीम व बशारतु ईसा, में जद अमजद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, यानी मेरे जद अमजद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस एक अजीम रसूल की दुआ फरमाई और जिस आखिरी रसूल की बशारत मेरे भाई सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने दी, वो मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। उनकी दुआ को कबूलियत अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर भेजकर उनकी दुआ को कबूलियत दे दी। गर्ज के ये दोनों आयतें भी आज़ ससम की खत्म नबूवत पर दलील देती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
جو ہے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ مرزائی جسارت، اب مرزا قادیانی کیا بکواس کرتا ہے وہ بھی سن لے۔ مرزائی جسارت، تمام مفسرین کے نزدیک سورہ صاف کی مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، تو یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ یہ رسول ہیں، میرے رسول ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس قدر انبیاء اکرام تشریف لائے وہ سب محدود زمانے کے لیے تشریف لائے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے، یعنی دنیا سے چلے گئے تو کام ختم ہو گیا، اور ہر نئے نبی کی آمد پر گزشتہ نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا تھا۔ یعنی جب کوئی نبی نیا آتا تھا تو پہلے نبی کی زمانہ ختم کر دیا جاتا تھا، اس کو موت دے دی جاتی تھی، تو ایسے ہی یعنی وہ وفات پا جاتے تھے۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تشریف لانے والے انبیاء مخصوص علاقوں کے نبی اور رسول بن کر آئے، کوئی نبی ایک قصبے کی طرف، کوئی ایک شہر کی طرف، یعنی مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام نبی بن کے آئے، اور آپ کو میں نے بتایا نا کہ مصر میں وہ آئے۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم پہ حضرت لوط علیہ السلام آئے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے صدوم میں کیا کہتے ہیں لوط علیہ السلام کو بھیجا، اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اپنے نبیوں کو مبعوث فرمایا، اور ایک ایک کر کے نا اس طرح آتے رہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن آخر میں سب سے صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے۔ چنانچہ انبیاء گزشتہ کی نبوت کے بارے میں قرآن ان الفاظ میں اعلان کرتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن تاج دار ختم نبوت نبی آخر الزماں کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے تمام طریقے اسلوب بدل دیے اور بڑی وضاحت کے ساتھ حکم دیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سورہ آراف کی آیت نمبر 157 ہے، اے رسول اللہ ان سے کہو اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی صرف قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی نہیں ہے، بلکہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے، یعنی ہم مر جائیں گے، ہمارے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے رسول بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ہم سے پہلے والے بھی جتنے لوگ مر گئے نہیں ہیں ان کے رسول بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو باقی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک بات اور آپ کو بتا دیتی ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین کہ صبح کے پروگرام میں بھی ماشاءاللہ سے اللہ پاک بھیج دیتی ہوں عورتوں کو، اور بہت سی عورتیں الحمدللہ ایسی ہیں جو کہ 100% کے لیے منتخب ہوئی ہیں۔ آپ لوگ صبح کی کلاس یا شام کی کلاس کسی کے سامنے سنتے ہیں اور ان کا نام اب تک نہیں پہنچا تو پلیز ان کا نام لکھوا دیجئے تاکہ کم سے کم ان کے سرٹیفکیٹ بن جائیں اور ان کے لیے جو ہے وہ اعلان ہو سکے اور دعا میں وہ شامل ہو سکے۔ تو امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت اسلام میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ختم نبوت کی حفاظت ہے، اور ذہنوں میں بار بار ڈالتی ہوں کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کے سب اعمال نبی ہیں، نبی نے کر کے دکھائے اعمال۔ جیسے فلیٹ میں آپ جو ہے وہ رکھتی ہیں نا، کیا کہتے ہیں، کھانا پینا،
اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ آپ کے جو اعمال ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک تو یہ بات پہلے ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو اعمال پہنچتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اچھے اعمالوں پہ خوش ہوتے ہیں، آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور برے اعمالوں پر اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں یہ بہت ٹرینڈ چلا ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے جس کا مرضی حصہ کھا لے، جس کے ساتھ ذاتی کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پہ چلائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا سب کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے کنسپٹ کلیئر کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ہمارے عقائد کی حفاظت فرما دے۔ اللہ پاک جو بچیاں اس میں پڑھ رہی ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ مدرسوں میں پڑھ رہی ہیں، اللہ پاک جہاں بھی پڑھ رہی ہیں ان کی بچیوں کے نیک آرام سے کامیابی عطا فرما دے اور نیک نصیب فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ مولا کریم آقا عظیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ پاک آپ جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دیجئے، دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما دیجئے، ہر طرح سے ہمیں اپنی پناہ خاص میں رکھیے یا اللہ پاک، اپنے حبیب کے طفیل میں ہمیں ہر طرح سے اپنی حفاظت خاص میں رکھیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، اللہ پاک خیریت کے ساتھ عطا فرما دیجئے، ہم سب پہ سب کو اللہ ہم سب کو جو ہے ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالخیر فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک آپ ہم سے ناراضگی چھوڑ دیجئے، یا اللہ پاک آپ ہم سے ناراضگی چھوڑ دیجئے، یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے، یا اللہ پاک آمدن صاحبن جو گناہ کی ہے اسے معاف فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہم بہت برے ہیں، یا اللہ پاک پورا دن کتنی دفعہ آپ کی نافرمانی میں چلتے ہیں، یا اللہ آپ تائب ہو کے آگے اب ہمیں معاف کر دیجئے، یا اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے، یا اللہ تمام کے تمام بے ایمانوں کو ایمان کا نور عطا فرما دیجئے، تمام بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، تمام بے گھروں کو اپنا بہترین گھر عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ہم پہ رحم فرما دیجئے، ہم پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ کرم فرما دیجئے، یا اللہ پاک آپ ان کی خود مدد کروا دیجئے، تمام مسلمانوں پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک فلسطین کو آزاد فرما دیجئے، یا اللہ نیتن یاہو اور اس کے تمام لشکروں کو، یا اللہ ان سے تعلق رکھنے والے تمام کے تمام لشکروں کو غارت فرما دیجئے، ان کی معیشت کو تباہ اور برباد فرما دیجئے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو ناموس رسالت کے لیے قبول فرما دیجئے، ہمارے بچوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے بچوں کو قبول فرما لیجئے، ہمارے بچوں پر رحم فرما دیجئے، ہمارے نسلوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی اللہ جہنم کی طرف نہ جائے، اے اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہمارے بچوں کے دل سے ہمارے بچوں کو بعمل حافظ قرآن بنا دیجئے، بعمل نمازی بنا دیجئے، بعمل دین کا دائی بنا دیجئے، ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔